اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. ویسے پہلی نشست میں بات ہم نے پاکستان کی شکست سے کرنی تھی, میں بھول گیا. وہ جو امریکی کرکٹ ٹیم سے پاکستان کی درگت بنی ہے, اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ امداد صاحب, ہاں صاحب سے کرا لیں, مجاہد صاحب نہیں پھر رہن دیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کی جو ٹیم ہے نا سر, وہ ایک پارٹ ٹائم ٹیم ہے, ہاں, اور پاکستان کی ٹیم دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں اس کا شمار ہے, پہلی جو ٹاپ ٹیم ہے. نہیں ابھی بھی T20 اب آ جائیں گے نا یار, تھی. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ پروفیشنلزم نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں. ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں, وزیر داخلہ بھی ہے, چیئرمین پی سی بی ہیں, پی سی بی بھی ہیں. بھائی وزیر داخلہ کے پاس تو کسی حکومت میں کوئی اور پورٹ فولیو بھی نہیں ہوتا کہ وہ, کیونکہ وزارت داخلہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, وہاں پر تو وزارت داخلہ فل ٹائم, یعنی وزیر داخلہ کو بال کھجانے کی وہ نہیں ہوتی, تو وہ ادھر ٹائم دے یا ادھر ٹائم دے. اور دوسری چیز, جس طرح اپنا کرکٹ کے اپنا ٹیم کے اندر سیاست ہے, یعنی ٹیم ایک کپتان ادھر دیکھ رہا ہے, وائس کپتان ادھر دیکھ رہا ہے, بالر ادھر دیکھ رہا ہے, اپنا فیلڈر ادھر دیکھ رہا ہے, کسی قسم کی کوئی ایکویشن نہیں ہے, کوئی کیمسٹری میچ نہیں کرتی, سازش ہے, لیگ پولنگ, تباہ و برباد کر دیا کرکٹ کو. میرا خیال ہے, میں تو اس دن جب یہ ہم انڈیا جا رہے تھے ورلڈ کپ کھیلنے, تو اس سے پہلے ان لڑکوں نے اس وقت کے چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کو بلیک میل کر کے اور اپنی تنخواہیں بڑھائی تھی, اپنے پیکیجز بڑھائے تھے کہ یہ ہمارے بڑھائیں ورنہ ہم نہیں جائیں گے. تو ایک کیٹیگری کے میرا خیال ہے 60 لاکھ کے 57 لاکھ اور 40 لاکھ, اور پھر جو سب سے جو کم تنخواہ والا ہے وہ 17 لاکھ, اور باقی کمیشن باقی مرات الگ. تو اس وقت ہی ان کو فائر کر دیا جاتا, اب نہ کھیلتے ورلڈ کپ یار, کچھ نہیں ہونا تھا, نہ کھیلتے. ذکا اشرف صاحب نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور اچانک راتوں رات خاموشی سے ان کے پیکیجز بڑھا دیے, اور وہی لڑکے دوبارہ ٹیم میں آ کر اسی طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. اب یار ایک نئی نویلی ٹیم ہے, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ, مطلب میں پڑھ رہا تھا اس کا اپنا وہ یوراج سنگھ, وہ کہہ رہے یعنی کیا کیا ہے انہوں نے, یعنی جس موقع پہ جس بولر کو یا جس بیٹسمین کو کھلانا چاہیے تھا کھلایا نہیں. آخری سپر اوور میں 18 رن دیے, اور 7 اس میں ایکسٹرا کے 18 رن 7 ایکسٹرا. یار مطلب آپ سوچ سکتے ہیں. بالر کون تھا؟ بالر حارث رؤف تھا, حارث رؤف. ٹھیک ہے, کوئی دیکھیں نا ادھر یہاں پہ کسی ایک کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے نا. مطلب بابر 40 رن پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو ہم لے کے گئے ہوئے اپنا اعظم خان صاحب, اب نہ وہ ان سے اپنا کیپنگ ہوتی ہے نہ وہ بیٹنگ کر پا رہے, 0 پہ آؤٹ ہو کے. اور پھر اچھا پھر اکڑ اتنی کہ ظاہر ہے بھائی لوگ اپنا ٹائم پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں نا دیکھنے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں لوگوں کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا, جب آپ ان کو ایسی کرکٹ دکھاؤ گے, جب وہ 0 پہ آؤٹ ہو کے جا رہا ہے اور کسی تماشائی نے ہوٹ کیا تو اس کی طرف لپکا ہے جناب لڑنے کے لیے. مطلب یار کسی قسم کی کوئی ایک عقل نہیں ہے, کرکٹ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, کھیل کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. ٹولیاں بنا کے جا کے گھومتے پھرتے ہیں, کوئی مطلب غیر کرکٹی جو غیر نصابی سرگرمیاں ان میں زیادہ توجہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ کا قصور ہے اس میں, یعنی یہ کرکٹ کھیلنے کے علاوہ اور بہت کچھ کھیلتے ہیں, اور بہت کچھ کھیلتے ہیں, جس طرح ہمارے جج صاحب کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ججاں دی بھی گل کریں گے. وجاہد صاحب نے بہت شدید آیا آپ کی اجازت سے. دیکھیے ایک تو نقطہ نظر یہ ہے جو انہوں نے بیان کرتی, دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو سٹیٹس نہیں مل رہا تھا, ہم ان سے ہارے. سری لنکا کو سٹیٹس نہیں مل رہا تھا, ہم ان سے ہارے. یہ جتیاں خان نو ہی رہ گئے, لوکاں نو قربانی دے گئے. سن لیں, افغانستان کو سٹیٹس نہیں مل رہا تھا, ہم ان سے ہارے. ایون زمبابوے اور آئرلینڈ بھی جن کو سٹیٹس ملنا ہوتا تھا, ہم ان سے ہارے. ایسی تو رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں فکس کرتے ہیں میچ, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح نہیں, وہ فکس والی گل نہیں کر رہے, وہ قومی جذبے دی گل کر رہے ہیں. ہم اس طرح کی ہر سرگرمی میں سہولت کار ہوتے ہیں. ہم دنیا کے اندر بڑے پلیئرز میں ہمارا شمار ہوتا ہے, تو ہم جب ہارتے ہیں تو اس ملک کا سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے. اور امریکہ کے اندر پارٹ ٹائم ٹیم کوئی نہیں بھائی, پارٹ ٹائم ٹیم کوئی نہیں ہے. انہوں نے پوری جو ڈیولپ ورلڈ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے دی تھیں, آپ نے ان کو حوالے کر دیا کاکول والوں کے.
اور انہوں نے ان کی ایکسرسائز کروا کے مت مار دی. ابھی تک بچوں کی تھکن نہیں اتری. آپ دیکھیں نہیں کیسے گرے ہوئے شانوں کے ساتھ وہ میدان میں تو اترے. نہ کھیڈو یار. ٹھیک نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ایک فوج دا کام چک دیتا کیا ہے کہ اور بھئی ٹریننگ ایسی کہ جا کے جتنا ہرانے واسطے ٹریننگ تھوڑی سی. یار بات سنیں, ہر بڑے ٹورنامنٹ کے بعد ہمارے جو سب سے بڑے جن کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ انفٹ ہو جاتے ہیں. اب ورلڈ کپ دیکھ لیں, اس سے پہلے ایشیا کپ دیکھ لیں, یہ سارے لڑکے انفٹ ہوتی ہیں, کرتے کیا ہیں؟ ہاں کھیلنے کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں. اچھا اس میں جو آخری بات ہے وہ تسی میں پلا دیتی ہے بول کے. کوئی گل نہیں سر. میرا اس پہ جو نقطہ نظر ہے, ہاں جی میرا جو اس پہ نقطہ نظر ہے وہ جو ڈیٹیلز ہیں کل کے میچ کی, جو آنے والے میچز ہیں وہ تو باقی دوست بھی بات کریں. انڈیا کو تو انہوں نے سانو رج کے وسط کرانا. ہاں وہ کہنا یوراج سنگھ نے کہ انہوں نے ساڑھے نال کھیلنا سی تھی, ڈھیر ہو گئے. سمرو میں کچھ اور عرض کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بھائی رضوان ہم میں بڑے ہیں تو ان کو دوسری بار کا ہے, آپ کو تو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا. میرا نقطہ ایوب خان نال کرکٹ کھیڈتے رہے نے. ایوب خان کرکٹ نہیں ماجد خان کامری شاہ صاحب کے ساتھ رہے. میں جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک سنجیدہ بات. جی پلیز سنجیدہ سر بس ملک کی بہت ساری سٹوریز. بس رضوان, بات یہ ہے کہ کسی قوم کا جو سیاسی بندوبست ہوتا ہے, جو معاشی حالت ہوتی ہے, جو تمدنی حالت ہوتی ہے, اس کی ریفلیکشن سب سے پہلے اس کی سپورٹس پہ نظر آتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں, آپ شاید میرے سے اتفاق فرمائیں. آپ ایسا کیجئے کہ کولڈ وار کے یعنی 1948 میں دوبارہ سے شروع ہوئے نا وقفے کے بعد اولمپکس, تو آپ اولمپکس اٹھا کے دیکھ لیں, 80 اور 84 والا چھوڑ دیں کیونکہ 80 میں امریکنز نے بائیک آؤٹ کیا تھا, 84 میں سوویت یونین نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا اولمپکس کا. تو آدھے تمغے امریکہ جیت جاتا تھا اور آدھے سوویت یونین. آج بھی وہی سوویت یونین ہے نا, وہی ایسٹرن یورپ ہے نا. اب نادیہ کمانچی کیوں نہیں آتی؟ لیکن سوویت یونین آج وہ نہیں ہے نا. نہیں, ایسٹرن یورپ تو موجود ہے نا. نادیہ کمانچی تو رومانیہ سے تھی نا, جو میں عرض کر رہا ہوں. اب چائنا کیوں تمغہ جیت رہا ہے؟ اب انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اب ان کے پاس گواسکر نہیں ہوتا تھا, وشوا ناتھ نہیں تھا ان کے پاس, امر ناتھ نہیں تھا, رانچی ٹرافی تو اس کے نام پہ ہے, وینو منکٹ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کسی قوم کی جو سیاسی, معاشی اور تہذیبی جو سطح ہوتی ہے اس کا عکس اس کی سپورٹس میں کارکردگی میں نظر آتا ہے. اور میں کوئی بعید نہیں, افغانستان بھائی, افغانستان کے لوگ بیٹر ہارڈنڈ ہیں اس وقت, کم از کم جو ہے آن دی گراؤنڈ آن پیپر افغانستان کی کارکردگی پاکستان سے بری نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کہنا چاہتے زوال ہمہ گیر ہے. زوال ہمہ گیر ہے. ہمارے بچوں کی فزیکل فٹنس دیکھیں جو کھیل رہے ہیں, ہمارے تو بچے ہی ہوئے نا, جی 20 سے 33 سے 34 تو بس وڈیاں کہتے ہیں انہوں نے دل نو ہاتھ پہندا. میں آپ سے بڑا ہوں تو میرے تو پوتوں کے برابر ہوئے نا. ہاں ٹھیک ہے. آپ جو بڑا کہا جاتا ہے وہ عمر کی وجہ سے صرف کہا جاتا ہے, آپ کا علم, آپ کا مشاہدہ نہیں, وہ انہوں نے پتہ نہیں ہے گا. ٹھیک ہے پلیز کہ آپ تو گستاخ بھتیجے ہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی کسی زمانے میں, اب دیکھیں میں ایک معمولی سا مشاہدہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دنیا بھر میں کہیں چلے جائیں, جو لوگ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کی تکلیف, دکھ, سہولت کی طرف جو تعلق ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلانگنگ. پاکستان میں سڑک پہ نہ تو آپ کو کوئی ہنستا نظر آتا ہے, نہ دوسرے کے ساتھ, ایون میں کہتا ہوں کہ ایون کسی کو سلام کرنا یا ہیلو کہنا آداب اب معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کون ہے بندے نوں راتی نیندر نہیں آندی, میرا ویکھ ہسیا سی ہے کون سی, کتنے بھی ملیا سی مینوں. ہاں, حالانکہ اگر الفت صاحب کو میں نہیں بھی جانتا اور جو پاس سے گزرے ہیں اور ہم واک کر رہے ہیں باغ میں یا پارک میں یا اس پہ, تو ہیلو کہہ دینے میں یا گڈ مارننگ کہہ دینے میں کوئی یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں ہو رہا.
ਅੱਛਾ ਕभी ਹੋ ਜਾਏ तो कहते ने मेरा ख्याल है भी पीटीआई ਦਾ ਸੀ नहीं मैं आज कर देता हूँ, वो जो समझते हैं कि मैं कोई बहुत बड़े कोई ट्यूशन वाला बंदा हूँ हाँ। और ये कोई बहुत गया गुजरा बंदा है जिसने मेरी सलाम तकरीम की है, मुझे सलाम कर दिया है। ऐसे ही तो ज़वाल ये हमागीर सवाल अच्छा है। चले जो जवाल क्रिकेट की ग्राउंड के ऊपर है, हॉकी के मैदान में है, वो बास्केटबॉल के कोर्ट में है, तो वो अदालत भी तो नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में वो इस तरह से नज़र आ रहा है कि इवन आपने शायद तवज्जो फरमाई हो कि हमने कंटेमिनेट किया है, हमने कंप्रोमाइज़ किया है इदारों की जितना उनका तकद्दुस होना चाहिए था। मसलन मैं मिसाल अर्ज करता हूँ, और शुक्र करो जज किधर ये ना कह देने कि साड़ी ये तनख्वाह क्रिकेटरां दे बराबर करो। उन्नियां ने और किन्नी- नहीं नहीं उन्हीं उतनी नहीं है, हाँ, उन्हीं उतनी नहीं है, 17 लाख उतनी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं, वो मगरबी पाकिस्तान के थे, रुस्तम खान कियानी। जी जी उनकी तहरीर जो है ओ उर्दू और अंग्रेजी दोनों में और उनकी तकरीर ऐसी था। हमारे मुल्क में एस.ए. रहमान साहब हाँ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। मेरे ख्याल में लाहौर में शायद ही कोई तकरीब ऐसी होती हो जिसमें एस.ए. रहमान साहब जो थे वो प्रिजाइड नहीं करते थे। अब किसको लेके आएंगे? क्योंकि हमने वकालत का पेशा इस लिहाज से मैं उसको समझता हूँ कि उसकी बहुत अहमियत है। वो दो बातें हैं, हमारे जैसे मुल्क जिसमें खानगी बहुत कम है, वहाँ डबल ग्रेजुएट और कानून जानने वाला है, वो रहनुमा किरदार बन जाता है। 1 2 इट इज़ द फंक्शन ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी टू एंश्योर जस्टिस। तो इंसाफ की वो ज़बान बन जाता है ना। यहाँ मुझे इसी बात का यकीन है कि जिस बंदे को मैंने वकील किया है वो मुझे जो है ना वो अंडरमाइन ना कर जाए। हमने इदारों के वक़ार को तबाह किया है, बेतौकीर किया है, हमने किसी उसकी इज्जत नहीं रहने दी। ये जो गवर्नर NWFP बैठे हैं, फैसल किंगकुंदी साहब ही है ना, खैबर पख्तूनख्वा, मैंने क्या कहा NWFP सॉरी वो हाँ पुरानी मैं और रिजवान हम उम्र है ना आप कोई बात नहीं, कार को आप आज भी मोटर ही कहते हैं। हाँ आप बड़े हैं भाई। वो KP का गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा है वहाँ, और जिस लहजे में गुफ्तगू फरमाई है अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो लहजा TV पे सुनाया नहीं जा सकता, वो वजीर आला है। लेकिन इमरान खान साहब को तो पसंद है ना वो लोग बोला जा, क्या करें, वो नौकरी भी तो करनी है उन्होंने। यार देखिए यार ये मैंने जो बात अर्ज करना थी वो कर दी है। हमें तज़किरा करना चाहिए था। हाँ जी मैं जा रहे हैं इस पे तज़किरा बार करना बार चाहिए था। हाँ वो ये था कि जो गंडापुर ने बिलावल साहब के बारे में जो ज़ुबान बोली है हाँ और जो डिक्शन इस्तेमाल की है हाँ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और उसकी कोई भी करे किसी के बारे कोई में भी, और ख़ास तौर पे उसमें जो उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से बॉडी शेमिंग करने की कोशिश की है, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अगर उससे नहीं जवाब पेश करना नहीं नहीं मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ हुई है कि अली अमीन गंडापुर का खाली ना नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये गुफ्तगू पहले राना सनाउल्लाह साहब कर राना सनाउल्लाह साहब उस तो पहले भी पता नहीं कुछ कह चुके इमरान खान साहब भी ऐसे ही कर चुके थे। इमरान खान साहब भी ऐसी कर चुके नहीं होनी चाहिए वो जिसको भी पसंद करने का जिसको भी पसंद वो आज की बात करें तो हिस्ट्री का चैप्टर खोल रहे हिस्ट्री तो सारा फिर इंदन है वो जिसकी भी पसंद बनने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, वो जो है ये काबिल मज़म्मत है और पीपल्स पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि वो कहते हैं कि हम इस बकवास का क्या जवाब दें, ठीक है, हालांकि वो कहते हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें पार्टी के तौर पे या पार्टी के तर्जुमान को इसके ऊपर एक बयान जारी करना चाहिए। बयान तो खैर माफ कीजिएगा, सरगोदा में जो साहब जख्मी हुए थे मॉब के हाथों, उनके इंतकाल पे भी मजम्मत का किसी सियासी रहनुमा तो आ जाए, किसी से भी नहीं किसी एक सियासी रहनुमा ने नहीं किया। रजी साहब को करवाने हैं, रजी साहब मजम्मत करते हैं और जड़ा शदीद काबिल मज़म्मत बात है यार। ये कौम के इज्तिमाई शऊर के ऊपर एक बहुत बड़ा ताज़ियाना है। ये ज़ियाउल हक के 90 कोड़े हैं कौम के इज्तिमाई ज़मीर के ऊपर कि आपको तो उन्हें प्रोटेक्ट करना था ना, आप उनका शिकार करने निकल गए यार। ये क्या बात हुई? और छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज़मीन
नजर आ गई किसी गैर मुस्लिम की, उसके ऊपर और डाल नाले दो। का झगड़ा है, वोटर का झगड़ा कोई है। इस तरह के वाकयात, कुछ छोटे छोटे वाकयात हैं। दानिश्वर इस तरह के वाकयात देखें, जब कोई ऐसा बड़ा वाकया हो जाता है काफ़ी उस पर शोर मचता है, खुसूसन जब वो श्रीलंकन के हवाले से हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा सारी हुकूमत हरकत में नज़र आई, और बार बार ये कहा जाता है कि आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाता है। अच्छा, उसमें लोगों की ट्रेनिंग किस तरह करोगे यार? मैं वो जब बता रहा हूँ, उसकी वजह एक दो वजूहात बड़ी क्लियर सी हैं। वो ये हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि ये झूठा मुकदमा बनाया गया था, उसके पीछे मोटिव कुछ और था, किसी का वो था, जायदाद थी, पैसे थे, कुछ चीज़ें थी, तो हम उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, उन लोगों को सज़ा नहीं दी जाती। जिसका एक बड़ी मिसाल मैं पहले भी एक दो दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, कराची ड्राई पोर्ट वाला मामला था, कराची पोर्ट वाला मामला था, जहाँ पर एक खातून पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया और वो साबित हो गया, चूँकि रिकॉर्डिंग हो गई थी, सारा कुछ था, और उसके बाद हमारी कुछ मजहबी जमातों ने जाके उनकी सुलह करा दी। सुलह करा दी। अच्छा, उनकी मतलब तरफ इसमें करवा सुलह दी। की क्या बात है? एक शख्स ने बोहतान लगाया जिसमें उसका मर्डर हो सकता था उस वक्त उस खातून का, ठीक है, और उसके लिए हमने जाके सुलह करा दी। देखें, तो इस तरह की चीजें रियासत एक को वाकया- इस बारे में- एक और निशानदेही करना चाहूँगा भाई नूरुल्लाह, कि कुछ खास चेहरे ही इस तरह के मामलात में वारदात हो जाने के बाद क्यों नजर आते अच्छा, हैं? उसकी वजह एक- से एक- फिर इसकी एक- वजह एक- से कोई असली केस भी जब खुदा ना खास्ता होगा तो वो भी उसी बात में छुप जाएगा और हुकूमत इस बारे में कुछ काम नहीं करेगी। एक वाकया और होया सी मंडी भावदीन में गालबन बैंक मैनेजर था, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड को उसने कहा भाई लेट क्यों आते हो, कोई एक वाकया है, उन्होंने गोली मार और उन्होंने कहा जी ये तो इन्हें साबित कर रहा है। कारखाने के मालिक को मार दिया। जी। वो कल ही चूना करने वाले लोग आए हुए थे, झगड़ा मजदूरों के साथ मालिक कारखाने के मालिक का था। उनको एक वाकया असल जो चीज़ है ना, हाँ। मुकदमा पकड़ना, ये कोई हल नहीं है। अव्वल तो जवाल हमागीर होता जी हाँ, जवाल असल हमागीर चीज़ वो जो लिटरेचर है, वो जो तकारीर की जाती है, जिसको हेट स्पीचेस कहा जाता है, वो जो जहन साजी की जाती है ना, बुनियाद तो वहीं पे है। आज जो जिस मोब ने किया उसमें से आप 10 को पकड़ के सजा भी दे दें तो पीछे 20 आएंगे। बेसिकली जो ये तरबियत है बात ना, ठीक है। हाँ, बेसिकली वो तरबियत जो है वो तालीम और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तो तब ये वाक़या जाके ख़त्म हो गए। हमारे यहाँ है, इंडिया में है, दुनिया में और कहीं इस तरह नहीं होता जिस तरह बांग्लादेश में है, हमारे खित्ते में एक बड़ा वो खित्ता ही common नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। जी सर, आप बहुत शुक्रिया। पहले तो क्रिकेट पे बात कर लेते हाँ, हैं। क्रिकेट के 100 के पूरे मैचेस वो- हो रहा होता है वो- और पूरा मैच देख लेता है। अच्छा हाँ, हाँ। सुते हैं पे मेरे ख्याल में अब हमारी हॉकी थोड़ी आबाद हो गई तो क्रिकेट बर्बाद होनी ज़रूरी थी। अच्छा, कोई एक वक्त में तो एक ही नहीं, देखिए, जो आपने चीफ सिलेक्टर लगाया है, नहीं वैसे कह रहा हूँ सर, जो आपने चीफ सिलेक्टर लगाया है वहाब रियाज साहब, उसकी अपनी टीम में जगह नहीं थी। अब ये किसका फैसला था यार कि आपने उसको बिठा दिया? और फिर आजम खान साहब, उनका क्रिकेट के फॉर्मेट के वो बंदे ही नहीं है बेचारे। किसकी पर्ची है, किसकी सिफारिश है? जब सिफारिशें करोगे फिर ऐसे ही होगा, आपकी तबाही होगी। मैंने शायद पिछले दिनों हम इसे गुफ्तगू कर रहे थे बगैर कैमरे के, मैंने कहा कि वाइस कैप्टन बनाया गया, कहा गया शाहीन अफरीदी को, उसने कहा इनकार कर दिया। आपकी टीम ही जेल नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में सियासत ये मोस्टली इंडिया के लड़के हैं जो अमेरिका की टीम में हैं, हाँ। और ये वो लड़के हैं जिनको इंडिया अच्छा, में वैसे ना जहाँ पे सियासत होनी चाहिए ना वहाँ है नहीं, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पर बहुत है। देखिए ना सर, यार हमारा आलमी है ना सियासत। इमरान खान ने रमीज राजा साहब को बनाया चेयरमैन पीसीबी, मुस्लिम लीग नून की पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उन्होंने नजम सेठी साहब को बना दिया। हालांकि सेठी साहब ने सबसे बेहतर काम किया, हाँ। क्रिकेट के लिए सबसे PDM ने अच्छा काम सेठी को नहीं किया। बनाया था, PDM ने लेकिन उसको पीपल्स पार्टी और उनका था पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकमुका था कि भाई जी ए ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ पीसीबी आई थी पीपल्स पार्टी के हिस्से में कि आपने फिर चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को बनाना, तो फिर ऐसे ही होगा। मेरे ख्याल में तबाह कर दिया हमने अपने। और ये अगर ऐसा होता ना जो रजी साहब ने फरमाया कि हमने वाक ओवर देते हैं बहुत सारे नए आने वाले लोगों को कि चलो भाई तुसी भी जीत लो तो आगे आ जाओ, अब तुसी किसान 2 लाख काश ऐसा होता। ये नहीं है, ये वाकई बिल्कुल थकी हुई अच्छा, टीम है। नहीं, कुछ सट्टा सुट्टा और दूसरी बात, मैं बस ये खिलाड़ी ना नए लड़कों को दे दे, या तुसी आगे खेलो, तुसी आगे खेलो। दूसरी टीमां ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। लेकिन ये इन्होंने पूरा जोर लगाया है। अमेरिका नाल मैच ही नवे मुंडे रख लेंगे सर सारे मेरा आदमी। सेंस नहीं है कि एक मैच आपने खेल लो ना। रिजवान साहब ने आपने छक्का मार लिया है, सर थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलो। जहाँ पे वो कैच आउट हुए उसके बाद उस्मान साहब आए, भाई अभी आपकी विकेट गिरी और वो बाहर आके अभी आके छक्के लगाना शुरू कर दिए। अच्छा सर, पीसीबी के वाले से जो आप कह रहे थे, एक सर मैं इसमें कह दूं कि अब पीसीबी पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज के वो था, अब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है।
हाँ आप सही कह रहे हैं, इसीलिए अच्छा खेलिए इंडिया जाके अमेरिका में। और चलो ठीक है, अमेरिका से ਯਾਰ नूरुल्लाह साहब ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा बाकी जो सरगोदा वाला वाक़या है सर, हमें दीन की वो तालीमात बताई नहीं गई कि दीन इस्लाम की रूह क्या है। इस्लाम तो सर बस सर। दरगुजर का दीन है, हाँ दरगुजर करो सर, दरगुजर का दीन है। हमारे मिंबर और मेराब ने हमें असल वो रूह सिखाई नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है। इस्लाम की क्या तालीमात है। हाँ हम और एक बात हमेशा इस ਇਹਨਾਂ मुल्क ਨੂੰ में ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। गरीब और नंगे पांव चलने वाला ही क्यों इस तरह की उस पर इल्ज़ामात लगते हैं। हमारी शरीयत हमें हुक्म देती है, हमारा दीन हमें हुक्म देता है कि हम जो अक़लियत है उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। और ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम ये जो खुद से अदालत लगा के बैठे हैं, इस तरह तो फिर जंगल बन जाएगा और मुआशरों में ऐसा नहीं ਅੱਛਾ होना ਯਾਰ चाहिए। ये बहुत काबिल मुज़म्मत बात है। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਟੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ आओ अदालत कि है, अदालत डायरेक्ट में अदालत इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कल की आज की और अदालत। सर क्रिकेट पे वैसे तो मैंने थोड़ी सी लंबी बात करनी थी, है। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ आज़म खान साहब पे बात हाँ हाँ आजम खान कि मुझे ऐसा ही लगा इजाज़त है। है कि आज़म खान साहब हमारी पाकिस्तान की टीम के चाहत फ़तेह अली खान हैं। जैसे उन्होंने बदोबदी ज़बरदस्ती मौसीकी का बेड़ा गर्क किया है, ये क्रिकेट वो का तो- यूनिट है। वो तो बस मैं इतनी वैसे बाद में परफॉर्मर है, कुछ और बस। भी करनी थी। बदोबदी क्योंकि डिलीट हो गया है। उनका डिलीट हो गया ना, बदोबदी डिलीट हो गया है। तो ये बदोबदी भी पाकिस्तान से निकाल दें इस टीम से, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। चलें। वैसे तो बाबर आजम साहब को भी सोचना चाहिए, जो कहते हैं कि जनाब हम वापसी सबसे करेंगे बड़े मिसने हैं। और तस्लीम करते हैं कि उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। आप यहाँ पे गुल्ली डंडा खेलने गए थे, क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, आप एक्सपीरियंस हैं, आपको परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। लेकिन सर अब बातें हैं दूसरी तरफ, अदालत की तरफ। हाँ। सर मेरे ख्याल में मैंने पहले भी पार्ट फर्स्ट में भी इस पे बात की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के ज़रिए वो अपना बयानिया बेचने की कोशिश करते हैं। अदालत ने उनकी लाइव स्ट्रीमिंग पे जो पाबंदी लगाई, जिस पे जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इख्तलाफी नोट जारी किया। वैसे वो इख्तलाफी नोट वो बेसिकली मेरा ख्याल ये है कि वो सियासी नोट है, जिसमें इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ को इंडोर्स किया गया, जिसमें इमरान खान साहब को पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर करार दिया गया, तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात करार दिया गया। एक जज जो है वो जब एक सियासी जमात के बारे में ये ओपिनियन दे रहा है तो क्या उसे दोबारा उस सियासी जमात से मुतल्लिक केसेस में बैठना चाहिए? नहीं उन्होंने भुट्टो का भी जिक्र किया है, उन्होंने नवाज शरीफ का भी जिक्र किया, उन्होंने सर इमरान खान के देखें, भुट्टो साहब का केस कौन सा भी आने वाला है इनके सामने। इमरान खान का तो बहुत सारे केसेस आएंगे, वो ठीक पॉइंट है। इमरान साहब का भी साइफर का केस आएगा, इमरान खान का सर 9 मई के केसेस आएंगे, चूंकि अतर नवाज मिनल्ला साहब के तो आ सकते सर हैं। आ सकते हैं। बिल्कुल। अतर मिनल्ला साहब अभी उनके पास एक लंबी इनिंग्स पड़ी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठना है, उनको एहतियात करनी चाहिए थी। रही इमरान खान साहब की बात, वो तो एहतियात करेंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान को ये सूट करता है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो, हिजान पैदा हो, उनको तो अच्छा कोई ना कोई नहीं, प्लेटफॉर्म जस्टिस चाहिए होता है। मंदो खेल साहब ने जो बात की जी कि जी के हम आपकी तरफ देख रहे हैं, वो कहते नहीं सी ढाड़ी वाल देख रहे हैं, तो वो जो उन्होंने कही कि अगर कोई हादसा हो गया तो आप जिम्मेदार सर, होंगे। इन्होंने ये कहा हादसा केड़ा हादसा? सर वो कह रहे थे कि वो केड़ी गैर मेरा मतलब इलानिया ब्रेक ऑफ मार्शल गड्डी ये चला खान रहे हैं। साहब ने, चूंकि वहां पे खान साहब से वो जब सवाल जवाब हो रहे थे तो एक तो खान साहब को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी लाइन पे चलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सवाल के बाद दूसरे सवाल पे वो अपनी ही बात को जो है वो गलत साबित कर रहे थे। तो उन्होंने चलते चलते बात करते उन्होंने कहा जी मुल्क में गैर इलानिया मार्शल लगा हुआ है, जिस पर मंदो खेल साहब ने कहा कि आप तो हमें डरा रहे हैं, आपकी बातें बड़ी खतरनाक हैं, अगर हालात इतने ही खराब हैं तो आप अपने साथी जो सियासतदान हैं उनके पास जाके इस मसले का हल निकालें। ये उन्होंने इस पे कहा। ये कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि अदालत उन्हें मशवरा दे रही है और सियासी तौर पे उनको जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये बुनियादी तौर पे चूंकि उनकी बात थी, खान साहब ने ये बात की माशाल्लाह के हवाले से, तो जिस पे उन्होंने ये बात की कि आप वहाँ पे जाके ये हल करें, क्योंकि अगर इमरान खान सियासतदानों के साथ बैठेंगे तो सियासत का जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा, सियासतदान मजबूत होंगे। लेकिन इमरान खान साहब अदालत के सामने चीफ साहब को मजबूत करने की बात करते हैं कि जी आप अपने पास ये इख्तियार ले लें, हालांकि उन पे अदम एतमाद करते हैं। बात अदलिया की नहीं है मेरे ख्याल में, बात किसी और की नहीं, उन्होंने बस चीफ ना ही अच्छा लगता चीफ। हाँ ये भी बात ठीक है, हालांकि लिख के उन्होंने अदम एतमाद किया है। उन्होंने खत लिख के कहा था कि आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं, आप जानिबदार हैं, हमें आप पे एतमाद नहीं है।
लेकिन जब सामने आया तो कहा जी आप ये इख्तियार आपके पास होना चाहिए। चीफ साहब नहीं, पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो बड़े वाला। चीफ साहब हैं, आर्मी चीफ साहब, उन पे इल्जाम लगाते हैं जी मेरे कत्ल की साजिशें कर रहे हैं, हाँ। बीबी के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं, और कहते हैं जी मैं आपके बीबी कदमों के में- लिए तो शहीद सर, हो गई। बुशरा बीबी की अच्छा, बात बुशरा की जा रही है, बुशरा बीबी की बात हो रही है, और वैसे भी बुशरा बीबी आजकल बड़ी मजलूम है, वो बीमार है, अच्छा। उनकी बात भी की जानी चाहिए Genuinely क्योंकि बीमार है। उनके साथ जो अच्छा, जुल्म किया है ना, seriously? सर इमरान खान और इमरान खान के चाहने वालों ने हाँ। बुशरा बीबी पे जो जुल्म किया है वो उनको बनी गाला से अडियाला मुंतकिल करने वाला है। तो हुकूमत को गौर करना बीबी चाहिए। मना कर देती हैं यार, केस था उनका लीडर अदालत। बनना है ना, सियासत तो करनी है ना, बीबी का दिल नहीं करता कि तो पार्टी बाहर चेयरमैन हो गई चेयरपर्सन नहीं, उनके क्या पास हो जाए। बीमार क्या है, कुछ वाकई जी खबर है बिल्कुल, ये? उनके बारे में मरियम रियाज भट्टू साहबा ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें कहा है कि जी उनको शदीद तेज बुखार है, इन्फेक्शन हो चुका है, और चूंकि आज फैमिली से मुलाकात का दिन भी था, कल था मुलाकात का दिन, तो वो कहती जो वो मुलाकात के लिए आई तो वो उठ भी नहीं सकती थी, तो चल भी यार नहीं सकती हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए ना, ये तो छड़ी गल। थी। उनको हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मेरा ख्याल है डिमांड वहीं पे वही है कि जनाब अली शौकत खानम नहीं नहीं, डॉक्टर क्यों भेजे यार, ये नहीं, कोई डॉक्टर- साहब के लिए 24 ओए अल्लाह का भला करे किधर यार ये हाँ, कि तो शौकत खानम तो मुंतकिल नहीं कराना। नहीं 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 नहीं, खान साहब किधर ये तो नहीं चाहते कि बीबी शहीद ही हो जाए तो तहरीक चुकी जाए। वो कुछ भी कर सकते हैं सर। अच्छा पता है क्या, जो कल की जो थी ना समाज, अच्छा। नहीं वजह साहब करना चाहे ना, कल की जो समाज ने मुख्तसर बात उसमें करनी है, जो एजेंडा लेकर आए थे ना इमरान खान साहब, और वो ये था कि मैं खिताब करूंगा और खुल के खिताब करूंगा सियासी, और इन्होंने मुझे रोकना है। जब ये मुझे सियासी बात करने से रोकेंगे और जब समाज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं कहूँगा मुझे तो दलाल नहीं देने दिए गए, तो फिर उनको नहीं टोका गया सिवाय दो चीज़ों से। एक, उन्होंने साइफर वाली बात की, तो उस पर मंजूर खिल साहब ने कहा, जैसे मंजूर खिल साहब ने, कि देखिए साइफर का मामला हमारे पास आना है अभी, नहीं मंजूर खिल साहब ने, कि ये मामला हमारे पास आना है, आप इस पर बात ना करें। फिर फॉर्म 47 की बात हुई, फिर काजी साहब ने कहा फिर आप उस मुकदमे की बात कर रहे हैं जो हमारे पास आ सकता है, तो लिहाजा ज़ेर समात मुकदमात पर आप बात ना करें। अच्छा, सियासी बात की तो काजी साहब ने कहा कि आप सियासी बातें कर रहे, चले कर लें। मंदोखिल ने भी कहा, मंदो खिल साहब ने कहा फिर उधर जा रहे हैं। अब फिर उधर जा रहे हैं, लेकिन चले कर ले। हाँ उन्होंने खुल के सियासी बात की, पूरा दिल का गुबार निकाला, और एंड पे जब खत्म हो गए हाँ तो उनसे कहा गया कि जी कुछ और, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा नहीं बहुत शुक्रिया चीफ साहब। असल बात ये थी कि उनके पास दलील कोई नहीं था। एक सिंपल एक दलील होता ना जिसको कहते हैं कि जी आप वो वकील भेजे यार। पिछली समात पे कहा कि मैं कैसे आकर दलील दूं, मुझे वकीलों की मुआवनत चाहिए। अदालत ने वकील भेज दिए कि जाकर वकीलों से मुआवनत, अपने वकील जाकर उनको ब्रीफ करेंगे मुकदमा क्या है, ख्वाजा हारिस और अपना बैरिस्टर गौर वगैरह गए। तो ये बेसिकली अदालत को यार आपस में गाल एक बात हुए तो वकील जिसके दुश्मन उसका आसमां की, वो ख्वाजा हारिस साहब का रिकॉर्ड बहुत पक्का है माशाल्लाह। नवाज शरीफ के वकील बने, नवाज शरीफ को भी जेल तक छोड़ के आए। ख्वाजा हारिस साहब, ख्वाजा हारिस साहब इमरान खान के वकील बने, उसको भी जेल तक छोड़ के आए। अच्छा अच्छा, मौसम अब उसमें साहब- ना मैं आपसे आखिरी बात, क्योंकि रईस साहब ने, यार इस पे सुमरो, मैं एक जुमला के बस दे रहा हूँ आपको। मुझे सिर्फ इनकी बात का जवाब देना, क्योंकि उन्होंने ख्वाजा साहब के बारे में ऐसी बात कही है तो मुझे एक मिसरा याद आ गया जी कि जहाँ में हर चंद मोतबर है रिदाए बानो कबाए ख्वाजा, मगर हमारे लहू सतर है रिदाए बानो कबाए ख्वाजा। अच्छा ये मुसन हमारे एक बड़ा नहीं, मैं कुछ और, मैं उनको थोड़ा सा खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ कि वो बड़ा अच्छा एडिशन है जर्नलिज्म में हमारे। जिस तरह जवाल हमागीर वाला है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, तो मोहसिन जो है वो बड़ा अच्छा इजाफा है, बड़ा शाइनिंग स्टार है हमारा माशाल्लाह, यंग है। तो उसने शक्ल ही बहा दे, कोई गल नहीं, उसने ये लिख के भेजा है कि बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू, लुकमा दिया है उसने, ने भी शहीद होने की बात की है। कहती है कि मजालम बर्दाश्त कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शहीद हो जाएंगे, जन्नत में शहदा के साथ होंगी। तो यानी मरियम भट्टू ने नहीं दसिया कि शहीद कौन करना चाहता है। असल में बुशरा बीबी का जो मामला है ना सर, बुशरा बीबी की, किन्नू फायदा होया? इमरान खान इमरान खान बुशरा बीबी की, पहले नहीं सर, आप पिंकी पीन नहीं पहन मैं नहीं मेरे भाई के दिल पे छुरियां नहीं 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 सर, देखें पहले अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर उन्होंने पूरा फायदा उठाने की कोशिश की, उसके बाद उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ,
اور اب مجھے میرا لگتا خیال ہے یار اس طرح کی باتیں میں میکسیمم ایکسٹریم پہ جا کے سوچ جو بات انہوں نے کی ہے ذاتی گولیاں مریم بھٹو صاحبہ نے جو بات وہ کی ہے جتنا گولیاں تھے ڈرائیور بیٹھے ہوئے سب وہ گولی ہے اچھا ڈرائیور بیٹھا تھی گولی تھے. اچھا مریم بھٹو صاحبہ نے جو بات کی ہے نا وہ انہوں نے شروع سے وہ کافی دنوں سے خدشات کا اظہار کرے اور اکیلی جو بشریٰ بی بی کے حق میں بات کرتی ہے. ہاں کوئی ادھر ادھر سے کوئی پی ٹی اے والے بات نہیں کرتے. وہ کہتی ہے یار آپ لوگوں سے عمران خان نظر آتا ہے. مریم بٹو ویسے بشریٰ بی بی کی بہن ہے. بہن ہے جی بہن ہے. اچھا بہرحال آخری جملہ میرا جو تھا نا وہ عدالت والا کہ وہ جو نیب ترامیم کیوں ہونی چاہیے کالعدم کیوں ہونی چاہیے اس پر جتنی منافقت کل دکھا سکتے تھے نا عمران خان صاحب انہوں نے رج کے دکھائی. یہاں تک کہ جیسے ستر من اللہ صاحب بھی نا مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہاں پٹھے کیا کہاں پٹھے کیا ہوتا ہے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے. یہ ششدر رہ گئے کہ یار میں ایدی لائف کرنا چاہ رہا تھا. دل میں سوچا ہوگا انہوں نے. اچھا نقصان ہو جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب ملک صاحب بات کر رہے تھے. ملک صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اس پہ نیگوشیٹ کریں. مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کچھ اسی طرح کی بات ہے. اب یہ کہنا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عدالت ریکویسٹ کر رہی ہے یہ عدالت, تو مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی پرانی ہے میں نے کہیں پڑھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ فوج نے عدالت کی جی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ یہ کرے. میں اسی کا ایک تلازمہ دیکھ رہا تھا. میں نے عرض کی کہ پڑھا ہے مجھے ذاتی طور پہ نہیں علم. وہ یہ ہوا کہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا کسی صاحب کا, صاحبہ کہہ لیجیے صاحب, تو ان سے کہا گیا کہ اگر بھائی نور اللہ آپ کو پرپوز کریں تو آپ کا کیا جواب ہوگا. تو ان صاحبہ نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اس کے بعد باہر جا کے مشہور ہو گیا کہ نور اللہ نے انہیں پرپوز کیا تھا اور انہوں نے کہا دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. بستی ہوئی تھی سر ایڈا کوشچن ہو. انٹرویو میں ایک مفروضہ سوال تھا جس پہ عمران خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ اور باہر آ کے کہا گیا کہ امریکہ کو کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. امریکیوں نے اکتر اس قسم کی کوئی بات عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کسی جج کے خلاف بات ہو جائے تو اس پہ کیس بن جاتا ہے. معافیا بھی نہیں تسلیم کی جاتی. ٹھیک ہے اگر قانون میں آئین میں ہے تو اس کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ملک کی سیکیورٹی کے خلاف بات کرے, کوئی ملک کی سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف بات کرے, کوئی وزیر اعظم اور صدر کے خلاف بات کرے, گالیاں نکالے, اچھا ان پہ جھوٹے الزام لگائے, پارلیمنٹ کے خلاف بات کرے, اچھا اس پہ سوال آ جاتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے. اچھا یہ کوئی خاص مقدس گائے ہے کہ وہ جج کے خلاف تو بات نہیں ہو سکتی اور باقی سب جو ہے ان کے خلاف جو مرضی جھوٹ بکتے رہیں آپ اور وہ سب جائز ہے. یہ بڑی عجیب سے مسئلہ ہے ہمارے اس میں. میرے خیال ہے اس میں بھی اگر پارلیمنٹ میں ضرورت ہے تو اس پہ مزید تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہیے. اور دوسرا میں دو چھوٹی سی چیزیں, غیر نصابی سرگرمیاں ضروری ہوتی ہیں ذرا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اور سولر جو پینلز کے حوالے سے نا ابھی بھی ایشوز بنے ہوئے ہیں. 2000 میگا واٹ سے زیادہ لوگ سولر کے ذریعے الیکٹریسٹی پیدا کر رہے ہیں, انرجی, اور جس میں حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگ رہا, 1 روپیہ نہیں لگ رہا وہ اپنا کر کے, اور گرین انرجی بھی اور ساری چیزیں مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور اب ہم ہزاروں ارب روپے ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو ایک یونٹ سنگل یونٹ نہیں بنا رہے ہیں. اچھا اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 83 کروڑ آئی تھنک 83 کروڑ یونٹس اوور بلنگ ہوئی ہے, وہ چوری ہوئی ہے بلنگ, محکمے کے لوگ کھا گئے ہیں اور مجھ سے آپ سے اس کا بل وصول کیا جاتا ہے. اچھا آئی پی پیز کے ساتھ ساتھ ہاں کچھ جگہوں پہ بہتر ہے, کچھ جگہ پہ بہت برا حال ہے. میں تو اوور آل ملک کی بات کر رہا ہوں. اچھا بہت زیادہ اچھا دوسری چیز جو ہے نا, اب ایک اور کمپنی آ رہی ہے باہر سے جو 600 میگا واٹ کا سولر پلانٹ لگائیں گے. اچھا اس میں بھی اگین وہ انویسٹمنٹ بھی شو ہوگی, اس میں بھی بہت سارے پیسے باہر چلے جائیں گے, حکومت پاکستان کا بھی بہت سارا پیسہ لگے گا, اور ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے جو مفت میں بنا رہے ہیں. مفت میں ان دا سینس کہ وہ خود اپنے خرچے پر سارا کر رہے ہیں اور حکومت کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, ان سے نہ اس پورے ریٹ پر گرین میٹر یا نیٹ میٹرنگ کے ذریعے لی جا رہی ہے. اس پہ حکومت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہر چیز میں عوام کا وہ کچھ عمر نہیں نکالنا چاہیے. اور جو قرضوں کا حال ہے ہمارا, وہ آج ہی خبر شائع ہوئی تھی کہ اپریل کے مہینے میں 700 ارب روپے کا قرضہ لیا حکومت نے.
اور 5,000 روپے کا سال میں قرض لیتے ہیں. اچھا یہ ایک ایسی لوٹ مار ہے کہ بینکوں سے وصول کرتے ہیں, چونکہ ہم نے اب اسٹیٹ بینک سے تو لے نہیں سکتے. اچھا وہ بینک اسٹیٹ بینک سے لے سکتے ہیں, وہ لیکوڈیٹی پوری کرنے کے لیے بینک اسٹیٹ بینک سے لے لیتے ہیں, اور کم از کم اگر 20% کے حساب سے بھی لگائیں تو 1,000 ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے حکومت پاکستان ان بینکوں کو دے دیتی ہے. ان کی ایک عیاشی لگی ہوئی ہے اور اس کا برڈن جو ہے سارا ہم پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس سال جو ہے, جو سال گزر رہا ہے, اس سال ہم نے 4200 ارب روپیہ صرف بینکوں کو پاکستانی, نہیں سوری 8200 ارب روپیہ پاکستانی اور 8200 ارب روپیہ 8,200 ارب روپیہ ہم نے انٹرسٹ دینا ہے پاکستانی اور عالمی بینکوں کو, اور اس میں 80% لون جو ہے وہ پاکستانی بینکوں کا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا ٹوٹل ریونیو کا والیوم کیا ہے 8200 ارب. جی ٹوٹل ریونیو ہم 10 کچھ پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات, یہ جو سولر والی بات انہوں نے بتائی ہے, میں پہلے اس کو ڈینائی کرتا رہا ہوں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن کیبنٹ کی ایک سمری میرے پاس آئی ہے جو پچھلا اجلاس ہوا تھا, اس میں باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے, اور یہ جو ایشو انہوں نے بتائے ہیں اس کے اوپر متعلقہ وزارت کو کہا گیا ہے کہ پوری قابل عمل تجاویز ایگزیکیوشن کے لیے بنا کے اگلے اجلاس میں پیش کریں جو ان کی چائنا سے واپسی کے اوپر ہوگا. تو ہمیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے, حکومت کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تاکہ ہم اسے ہونے سے روک سکیں. میں نے صرف یہ کہنا. اچھا ویسے تو وزیر اعظم چین بھی گئے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا. آپ یہ جو سوال ہے عمران خان صاحب کا عدالتوں میں بیہیو یا عدالتوں کا عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک, اس کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ عمران صاحب نے وہاں پہ کہا ہے, خصوصاً جو جج صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے, تو اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے فل کورٹ والی بھی گل تھوڑی جی ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ آ سکتا کہ نہیں ہونی چاہیے. اگلے جمعے تے کر لیں, نیکسٹ جمعے تے کر لیں. ہاں وزیر اعظم دی ڈسکس کرنی ہے دورہ وزیر اعظم دا, ٹائم زیادہ ہو گیا. میرے خیال میں ایک اشارہ چین والے دورے پہ پہلے آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ بات میرے خیال میں جو سولر والی بات ہے نا سر, پچھلے ایک ہفتے میں ایک دن میں 600 میگا واٹ جو اضافی بجلی تھی لیسکو کے پاس ڈے ٹائم میں, کیونکہ لوگوں نے اپنے گھروں پہ چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا رہے ہیں. اب حکومت کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر ان پر ٹیکس نہ لگایا اور یہ لوگ اپنی بجلی بنانے لگ گئے تو پھر ہم آئی پی پیز کو کہاں سے دیں گے. تو ہمیں بہت سارے پیارے ہمیں تو انہیں پیسے دینے ہیں, میاں منشا کو دینے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے پیسے دینے ہیں. اس لیے میرے خیال میں یہ پاکستانی نے سنا ہے کہ رجسٹر کمپنیاں ہاں ٹیلی میٹرنگ پر یہ ٹیکس لگانے کی جانب جا رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف یہ بڑھ رہے ہیں. دوسری بات نیٹ میٹرنگ. دوسری بات یہ کہ جو یہ جو آپ بجلی بناتے ہیں نا, جو آپ اپنی خرچ کر لیتے ہیں, جو آپ کے پاس اضافی ہوتی ہے وہ آپ واپڈا کو دے دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قوم کی خدمت کرنا ٹیکس تو لگنا چاہیے نا. اچھا چلو. اچھا سر, باقی جو عمران خان صاحب کا ایشو ہے, میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سیاسی جماعتوں سے گفتگو کرنی چاہیے. ویری گڈ. ہاں, اور بالکل کرنی چاہیے. لیکن سیاسی جماعتیں بھی اینجن ہوئے نا, انہوں نے تو بھائی لوگ کان پکڑا دیں کہ ساری جھگڑا کرا کے آپ تسی یاریاں لان چلے ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. سر دیکھیں نا وہ سر, اس لیے ان کی فکر نہ کروں, سر اس لیے ان کی فکر مجھے ہے. بہت سارے لوگوں کے فارم 47 کے ایشوز پھنسے ہوئے ہیں, آپ سارے سمجھدار دوست ہیں. اتنا آسان کافی ہے, لاہور دی ایک بھائی جب یہ سارے سیاستدان بیٹھ جائیں گے نا, فارم 47 ریلیونٹ ہو جائے گا, یہ سارا پروسیس ریلیونٹ ہو جائے گا. سارے لڑ کے دوبارہ الیکشن کرو, دوبارہ کرائیں الیکشن, سارے بیٹھ جائیں. دیکھو جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا, پہلے قانون سازی کریں, معاملات اپنے ہاتھ میں لو, جب یہ بیٹھیں گے اور تب تو یہ سیاسی بیان نکل آئے گا. سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے, کسی تیسری قوت کو دعوت نہیں دینی چاہیے. یہاں پر اگر کسی کا موقف ہے تو وہ غلط موقف ہے. سیاست جب بھی مضبوط ہوگی, سیاستدان جب بھی مضبوط ہوں گے, جب یہ آپس میں بات کریں گے, ہاں کسی کا موقف تسلیم کرنا یا نہ کرنا وہ ان کا اپنا رائٹ ہے, لیکن ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے اور سیاستدانوں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن جو فارم 47 والے ہیں تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ وزن ڈالیں اور دیکھیں. اور جڑے فارم 47 والے ہیں انڈیا میں الیکشن ہوئے,
इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंतखाबी कैंपेन के लिए बाहर वो सजा याफ्ता था। सुन ले सर, अरविंद जेल में केजरीवाल था। सर, सजा उस याफ्ता पर- था। एक मैं अर्ज कर दूं कि भारत में 2 ऐसे लोग इलेक्ट हुए हैं हाँ। जो सजा काट रहे हैं और जेल में हैं हाँ। और एक और दूसरी बात ये कि ट्रंप साहब 34 चार्जेस पे कन्विक्ट हो गए हैं। कॉन्विक्ट हो गए हैं और और उसके सजा होने बावजूद वाली है। उनकी उम्मीदवार, हाँ जी, और उनको सजा सजा 11 होने जुलाई को वाली सुनाई जाएगी, उसके बावजूद वो सदर का इलेक्शन लड़ सकते इलेक्शन हैं। लड़ अभी अच्छा nomination नहीं हुई ਮੇਰੀ ਗੱਲ 14 ਸੁਣੋ तारीख को। ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ 9 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸਰ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਾ ਆਣ ਜਿਵੇਂ ਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ सीधे ਸਿੱਧੇ आ जाए, वरना इमरान खान आए सर वरना मैं वो वही सीधे सोच है, ये इमरान साहब ये सोच है, ये सोच है कि सीधे आयो। सीधे आ जाओ मेरे भाई सीधे आ ये जाओ, सोच, हाय यहाँ में आने राफिया, दो। रवि साहब हाय राफिया कमबख्त, ये माशाल्लाह भी नहीं लगाते, ये सोच है सर। ये सोच ਬਸ 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 बस जब सीधे आ जाए तो मिसाल की जमहूरियत होता बस है। बस नहीं नहीं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है खासी बहस हो गई, तो इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।